नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु बलराम आपन को स्वागत करुच्ची ओडिया यात्रा दुनिया यूट्यूब चैनल को। दर्शक बंधु आज आम आसीचु नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आम पाखे अच्छा नाट्य सम्राट पृथ्वीराजर से रोमांटिक नायक चिक्कू भाई आसत सहित किसी कथा केमती कौन चली आखड़ा से विषय में पचारिकी बुझा आम सांगे अच्छा आज चिक्कू भाई जे कि सीरियल रे बहुत सारा ना कर बर्तमान सीरियल भी चालू अच्छी आई वर्ष 25-26 यात्रा ऋतु से नाट्य सम्राट पृथ्वीराज जोग चिक्कू भाई चलतु सहित किसी कथा भाई कौन कहे चली नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आखड़ा यही वर्ष आप नाट्य सम्राट पृथ्वीराज जोगदे तो आखड़ा शैल कौन कहे दर्शक मान प्रथमे मोर ओडिशार अगणित दर्शक बंधु मानक अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन एवं मो तरफ एवठू आपण मानक भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊे। वर्तमान आपण मैंने समस्ते जानी सारी मु जोगदे सारे नाट्य सम्राट पृथ्वीराज रे आपण मैंने मत एक नुहे आम दी जन जोड़ी मुना एवं चिक्कू को आपण मैंने देखा पाइबे। बहुत खुशी लगुच नाटक आरंभ है नाटकर टाइटल दिखाई मो निदर ठिकणा तो पणत गोटे माँ पुओ पर गोटे कहानी बहुत बढ़िया है कहानी। डायरेक्टर जी आमर अच्छा संतोष नारायण दास आपण मैंने जानते आम प्रयोजक गोविंद चंद्र पाणिग्राही एवं परिचालक अच्छा आमर प्रताप भाई। बहुत बढ़िया अनुष्ठान समस्त बहुत भल भल आर्टिस्ट अच्छा आपण मैंने तो आगु जानते पार्वती मु कम करी आर वर्ष रंग तरंगर कम करी किसी दिन गैप नेला आपण मैंने देखते नाट्य सम्राट पृथ्वीराज रे आशा बहुत किसी नहीं आसते दर्शक मान बहुत मो अभिनय मध्यम भल पाइबा देवी। आपण मैंने समस्त भी जानते मोर रिसेंट सीरियल चलती तू खरा मो छाई नेगेटिव कैरेक्टर कर राघव बहुत भल पाइबा सीरियल आगामी तथापि केते वर्ष 10 वर्ष आपण मैंने दे सारे आशा कर आपण मानक भल पाइबा साउंड गोटे कथा बर्तमान आखड़ा चली सीरियल भी चली तो आखड़ा चली आखड़ केमी समय पाँच सीरियल शूटिंग एटा बहुत कष्ट होचे अवश्य टिके पाखापाखि शूटिंग टा हमर काटेणी रे होचे आटा आखड़ा चलती दारुठेंग माने 8-10 किलोमीटर डिस्टेंस तथे बहुत कष्ट जो डिले हो जाऊँ मोर समस्ते स्टाफ मैंने अपेक्षा कर खराब लगुच कि मुझे चाहेनी मो कि अपेक्षा करूँ किंतु जेहेतु सीरियल टा चली आपण मानक भल पाइबा मिलूँ से लगे हठात तो छाड़ी हेनी टिके एडजस्ट करके जिते दिन चलो चलो मुझे निजक चेष्टा करी आपण मानक टीवी माध्यम एंटरटेनमेंट करने आमर ओपन स्टेज रे आपण मान सहित एंटरटेनमेंट करने भाई आ गोटे कथा आप सीरियल तो बहुत ढेर सारा ना कर पाखापाखि 3 वर्ष है एंट्री कर तो केमती कौन इच्छा है ना सीरियल करी पुणी यात्रा भी करी केमती कौन इच्छा है एमती लाइव रे दर्शक मान पाखे पहुँचवा ना कौन इच्छा है यात्रा को आसवा एक्चुअली सीरियल तो बहुत दिन है कले आपण मैंने समस्ते जानते आगु मु हीरो करी तापर एबे एंटागोनिस्ट कर माने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर समस्त मो पर बहुत रागुवे सीरियल देखिकी किंतु सब बेले कौन ना टीवी भितर रही 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 समस्त लोक टीवी के देखुं कहीं एबे बेसी टिके सिनेमा अपेक्षा सीरियल चलचे लोक टिके बेसी भल पाइबा दौरान आउ यात्रा रे स्पेशली लोक मैंने अधिका भल पाइबा मिलूँ कहीं लाइव ऑडियंस आम कौन सीरियल किसी कौन भूल भाल है आम रिटेक नहीं जाऊ ताकू फिर एडिटिंग हुए बहुत किसी तार अच्छे किंतु यात्रा करना आप वंस रेलसेल सरला जहाँ आप वन टेक से रिटेक नहीं सेटा ऑडियंस जो चारि साइड रे बसते समस्त को मैनेज करके समस्त सामने अभिनय करिया गोटे जदि भी डायलॉग भूल हो जाए पुणी कभर करिया बहुत कष्ट आउ खाली खुशी लगे कौन आप मंच पर भल परफॉर्मेंस देले बैक स्टेज रे आप ओह्लू ओह्लू नाटक सरला प्रत्येक ऑडियंस मैंने आपको जनइबे कि नाई ये सीनटा भल है यहाँ खराब है आउ टे भल हो पार था ये कौन कि बहुत किसी शिखा मिले जिते से कहते खराब है बोले आम जानूचे आउ कि भल करवा जब भल है कहले आम खुशी हेबुन कहीं आहरी चेष्टा करें आम भल कर कारण गोटे कलाकार जिते से मंच उपर को जाए कि अभिनय करे से केबे भावेनि जे मु सबकिछि करदेली जोटी मु शब्द लगे सेठी तार पतन घटे आम मला पर्यंत आम शिखबार बहुत किछि बाकी अच्छे आम एबे किछि शिखिनु मु तो कहि मो तरफ मु 1% भी एपर्यंत अभिनय शिखिनी करुचे सबले चेष्टा करे भल करिया पय मला पर्यंत चेष्टा करिवे आउ ई जो यात्रा जो ओपन स्टेज परफॉर्मेंस करिया को लाइव ऑडियंस रे मते टे भल लागुछि बहुत खुशी लागुछि। भाई आ गोटे कथा ये जो अभिनय को कैरियर करिवार कौन पाई आपण कहीं माने इच्छा केमती है अभिनय जारी रखिबे सेटा एक्चुअली मु गोटे मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग कर आगु मु जॉब भी करथिले जॉब छाड़ी कला प्रति गोटे कौन किमित गोटे आसे एक्चुअली बापा टिके लेखा लेखि बहुत करते
ଅବଶ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ କିଛି ଆସେନି, ଘରେ ବସିଥିବେ ବସିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି କଳା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି କିଏ ଲାଇନରେ ଯାଉ। ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ଲାଇନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଲାଇନରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ସେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କେମିତି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଘରେ ଟିଭି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିଭିରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଆସିଲି, ସବୁ ସେତେବେଳେ ଆଲବମ୍ ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା। ସବୁ ଡିରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ, ଟୁନା ଚନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ପବିତ୍ର ନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିସାରିଲା ପରେ ରାଜ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି। ଦେଖା କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମିଳିଲା। ସେଇ ଗୋଟେ ଗୀତ କରୁ କରୁ ମୋ ମାମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ। ସିଏ ସେତେବେଳେ ଡିଡି ୱାନ୍‌ର ସିରିଏଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମର ସାବତ ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଥିଲା, ଡିଡି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆସିକି କରୁଥିଲି। ସେଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ କହିଲେ ଯେ ତୋ ଭଣଜାକୁ ଡାକେ, ମୁଁ ତାକୁ ହିରୋ କରିବି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କ'ଣ ଜାଣିନି। ହଁ, ସେ ଆଲବମ୍‌ରେ ଟିକେ ନାଚି ଦେଉଛି, ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେସବୁ କିଛି କରୁନି। ମୋତେ ଡାକିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଡନ୍ ଗଲି, ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେତେବେଳେ କଥା କହିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେଠୁ ଫେରେ ଇଟିଭି ଆଇଲି। ଇଟିଭିରେ ଫେରେ ତପସ୍ୟା ସିରିଏଲ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାର ହିରୋ ଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ ଥିଲେ ନିକିତା, ସେ ଏବେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେଣି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ମୋର କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଏପଟକୁ ଆସିଲି, ସାର୍ଥକ ଆସିଲି, ପୁଣି ତରଙ୍ଗ ଆସିଲି, ପୁଣି ସାର୍ଥକ, ପୁଣି ତରଙ୍ଗ, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ, କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋର 14-15ଟା ମେଗା ସିରିଏଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆମର ତୁ ଖରା ମୁଁ ଛାଇ, ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବି ନମ୍ବର 1 ସିରିଏଲ୍ଟା ଏବେ ଅଛି, ଟପ୍ ସିରିଏଲ୍ଟା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସିରିଏଲ ଯେମିତି କହିଲେ ରିଟେକ୍ ହୁଏ, ସିରିଏଲ କିଛି ଡାୟଲଗ ଭୁଲିଗଲେ କଟ୍ ହୁଏ। ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଇନି, ଡାୟଲଗ ନାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଡାଇଲଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ଥାଏ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ସମୟଟା ଠିକ୍ ନଥାଏ। କେତେବେଳେ ନିଦ କ୍ଲିଅର ହେଇନଥିବ, କେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ। ଭୁଲ କାହିଁକି ହୁଏନି? ଭୁଲ ହୁଏ, ଆମେ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଦେଉନା। ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉନା, କାଳେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଦେବେ, କାଳେ ଭୁଲ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଆମକୁ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକ ନା, ସେମାନେ ଆମ ଅଭିନୟକୁ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ କାହାଣୀରୁ ଟିକେ ବାହାରି ଯିବେ ନା, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ଯଦି ବି ଭୁଲ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ପଳେଇ ଆସେ, ତାପରେ ଆସିକି ପୁଣି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପୁଣି ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଦିଏ। ଭାଇ, ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାୟଲଗ ହବ? ଡାଇଲଗ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏବେ ତ ଆଖଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଡାଇଲଗ ବି ମନେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗଟା କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ମଦ ପିଇକି ଆସିଛି, ଆମ ବୋଉର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଭାଇ ମୋତେ କହୁଛି, ଆରେ ରୋହନ, ତୁ କ'ଣ ମଦ ପିଇକି ଆସିଛୁ? ମୁଁ ମଦ ନିଶାରେ କହୁଛି, ଭାଇ ଆଜି ତ ହେଉଛି ବୋଉର ଜନ୍ମଦିନ। ବୋଉର ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ ଡିଜେ ତ ବାଜିବ, ଡିଜେ ବାଜିବ ମାନେ ନାଚ ବି ହବ। ତୁ କହ, ଯଦି ମଦ ନ ପିଇବି ମୋ ନାଚଟା କେମିତି ବାହାରିବ? କହ ଭାଇ, ମୋ ନାଚଟା କେମିତି ବାହାରିବ? ଏଇଟା ଚିକୁ ଭାଇ, ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ସଂଳାପ, ଏଇ ଡାୟଲଗରୁ କ'ଣ ନାଟକରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି? ନା, ପିଓର ପଜିଟିଭ। ଆମର ମିଡ଼ିଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର, ଯେଉଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ହେଉଛି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି, ଭାଉଜ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଟିକେ ବୋଉକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ନା, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଜିପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛି, ମୋର ଭାଇର ଚାକିରି ହେଇଯାଉଛି। ସିଏ ଚାକିରି ଯେଉଁ ହେଉଛି, ବୋଉ କହୁଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ କିଛି ପଇସା ନଦେଲେ ସେ ଦେବେନି। ତେଣୁକରି ତୁ ତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତୋତେ ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଟିକେ ଡାଉନରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗେ ତା ଚାକିରିଟା କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ତୋ ଚାକିରିଟା କରିଦେବା। ସେଇଆକୁ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇକି ବୁଲୁଛି। ବୋଉ ତ ବଡ଼ ଭାଇକି ପଇସା ଦେଲା, ମୋତେ କାହିଁ କଲାନି? ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲି, ମୁଁ ତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ସବୁବେଳେ ପିଇକି ବୁଲୁଛି। ଚିକୁ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିକୁ ମନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି। ତ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆମର ଥିଲା। ତାପରେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଟିକେ ପରସ୍ପର ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ କଥା ହେଲୁ, ପରସ୍ପରକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲୁ। ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, କି କେବେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିନି, ସେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ନା, ଆମେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଯଦି ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଦି ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ମୋର।
ଏଇ ଆଖଟାରେ ରେଲସେଲରେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ସର୍ଟରୁ ଆସେ ମାନେ ପାଣି ଟିକେ, ମୁଁ ସର୍ଟରୁ ଆସେ ମାନେ ଚା ଟିକେ, ମାନେ ବହୁତ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି, ଏତେ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ନା ସୁଟିଂ ଯାଉଛି, ସୁଟିଂରୁ ପୁଣି ଏପଟେ ରେଲସେଲ ନିଜକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି, ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଏବେ ଶୋଉଛି। ମୁଁ କେବଳ ରାତିରେ ଯା 3-4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛି, ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଟାଇମ୍ ଏଠି ଟାଇମ୍ ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ ନଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଖଡ଼ା ସମୟରେ ଯଦି ନିଜକୁ ଟାଇମ୍ ନଦେବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନାଟକ ଉଠିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଲାଇଫରେ ଆସିଥିବାରୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସେ, ବହୁତ କେୟାରିଂ। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡ଼କୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉ ଜାଗା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛୁ। ଘରେ ବାବା, ମା, ଜେଜେମା, ଜେଜେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ, ଭାଉଜ ଆଉ ଭଉଣୀର ବି ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି। ବାକି ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ଗୋଟେ ଦାଦା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ତଳେ ଯିଏ। ଆଉ ବାକି 3 ଜଣ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ଖୁଡ଼ି, ତାଙ୍କର ବି ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରେନି। ମୁଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ବର୍ଷ କ'ଣ 2-3 ବର୍ଷରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଦିନ ଅଧେ ଯାଏ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଗାଁକୁ ବେଶୀ ଯାଇପାରେନି। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆପଣ କଳା ସହିତ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ, ସେ ଗାଁରୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁ, ସେ ମାହୋଲକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ କେତେଟା ଖୁସିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହେଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାପି ରଖେ। ତେଣୁକରି ମୋର ସବୁଠୁ ଖୁସି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସୁଟିଂ କଲେ। ସୁଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ କଟକରେ ଆମର ବିଡ଼ାନାସୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳେ। କ୍ରିକେଟ୍ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ବୋଲର ଆଉ ମୁଁ ଉଭୟ। ଆପଣ କେବେ ଘରକୁ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ମୋର ସବୁ କେତେ ସବୁ ଆଚିଭ୍ କରିଛି, ଟ୍ରଫି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ। ମୋର 3ଟା ରୁମ୍ ଖାଲି ଟ୍ରଫି ଫୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୁସି ଲାଗେ କ'ଣ ନା ମୋତେ ଦର୍ଶକ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିରିଏଲରେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ପାଉଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇକି ଯାଏ, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ବେଳେବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ କି ଲୋକମାନେ ସତର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଅଭିନୟ ଜଗତକୁ ଆସିଛି, ମାନେ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସତତା କହୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ କୌଣସି କୋର୍ସ କରିନି। ମୁଁ ଯା ନିଜେ ଶିଖିକି ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୋ ବାପା ସହିତ ଯେମିତି ଘରେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ସେଇଭଳିଆ କଥା ହେବି, ମୋ ମା ସହିତ ଯେଉଁଭଳିଆ କଥା ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ କଥା ହେବି। ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ଅଧିକା ଅଭିନୟ କରିବି ନା। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଲୋକ ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାହିଁକିନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲେ କ'ଣ ନା ସାମ୍ନା ବାଲା ଯେଉଁ ବସିଥିବେ, ଗୋଟେ ମା ପୁଅ ଯଦି ବସିଥିବେ, ସେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା ମୋ ମାଆକୁ କହୁଥିବି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ମୋ ମା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ଜିନିଷ ପୁରା ମିଶିଯାଏ। ସେଇଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ, ଗାଳି ବି ମିଳିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସିରିଏଲରେ ମାନିକି ହଇରାଣ କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ଖଳନାୟକ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଇ ହାର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଟିକେ ଥାଏ, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋ ସିନ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଆଶା କରୁଛି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ଆମ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉ, ବହୁତ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।